है मासी जी? टेंशन च लग रहे? मैनू बहुत बुरा लग रहा है। मैं उस बेचारे बच्चे नू कह दिता कि तू देशों नू कुछ टाइम लिए कल्ला छड़ दे। मैनू ये नहीं सी कहना चाहिए। हालांकि मैनू बुरा लग रहा है, पर मैं भी मनदी हाँ कि तेनू ते देशों नू अपनी आने वाली जिंदगी के बारे सोचना चाहिए है कि तुसी अपनी जिंदगी नू अगे किद्दां वधाओगे ते देशों भी अपनी जिंदगी बारे किद्दां सोच सकती है। जब तक कि पूरब हमेशा उहदे कोल रहेगा ते वो अरमान इत्थे आउंदा जांदा रहेगा। ये सब चीज़ां दे विच तू ते अटक के रह जाएगा ना अपनी जिंदगी अगे वधाउण लई। मासी जी तुसी इदां ही फालतू सोची जा रहे हो। आ लो चाह पियो तुसी। थैंक यू। लगता है तू इस चीज बारे गल करना ही नहीं चाहता। ओहो ओ मैं भी की सोचन लग गई हाँ। वैसे भी पूरब ने तो थोड़े दिनों च हॉस्टल वापस चले ही जाना है, फिर ते तुहाडे कोल टाइम ही टाइम होना अपने लिए। फिर ते उस अरमान दे कोल भी कोई वजह नहीं बचनी इत्थे आउण लई। एक्चुअली मैं ते देशु जी दोवां ने डिसाइड किया कि पूरब हॉस्टल नहीं जाएगा, वो इत्थे ही रहेगा साडे नाल। कि मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा? थैंक यू मम्मी। मैं तो यही चाहता सी कि मैं हॉस्टल ना जावां, सगों इत्थे ही पढ़ा। रणवीर जी मैनू लगता है कि पूरब लई ना जेड़ा आखिर च असीं स्कूल देखिया सी ना वो सब तो बेस्ट रहेगा। हाँ वो भी ठीक है, पर मैंने लगता है ना कि उस तो पहले वाला ज्यादा बेटर है। नहीं नहीं आखिर वाला सब तो वधिया सी, नाले वो घर दे कोल भी है। हैप्पी पूरब? हाँ जी। पापा पापा थोनू पता है मेरे को ना बहुत वधिया खबर है कि तुसी सुनना चाहोगे? केड़ी खबर है पुत? मैनू समझ नहीं लग रही किस चीज बारे गल कर रहे हैं पूरब। नाले तू इन्नी तड़के तड़के इन्ना एक्साइटेड क्यों हो? पापा मैनू लगदा है तुसी गलत सी जेड़ी गल तुसी मैनू कही सी उस बारे। पूरब बेटा मैनू ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू की कहना चाह रहा है, थोड़ा साफ साफ बोलेगा? पापा थोनू पता है रणवीर अंकल ना मैनू मम्मी तो दूर नहीं करना चाहते, वो तो बल्कि ये चाहते ने कि मैं उन्हां दे ते मम्मी दे नाल रहां उसे घर विच। उन्हां ने तो मेरे लिए स्कूल भी लब लिया। हुण मैं मम्मी ते रणवीर अंकल एक हैप्पी फैमिली बन के रह सकते हैं। हेलो पापा। ओ फोन कट हो गया। चलो कोई ना, मैं पापा नाल बाद च गल करांगा। मैं इन्नी प्लानिंग करके कोशिश की थी कि रणवीर नू पूरब दी अखां दे मूहरे गलत साबित करा, बुरा आदमी बनावा, पर लगदा सब खत्म हो जाएगा। हुण की सोचिया सी ते की हो गया। एक तो पता नहीं रणवीर ने केड़ा जादू करता पूरब ते। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरब दी सिर्फ इक्को हैप्पी फैमिली है और उस विच सिर्फ मैं ते देशो ही हां, होर कोई बंदा नहीं आ सकता। रणवीर दी उस फैमिली विच कोई जगह नहीं हो सकती। देशो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं इस गल का ख्याल रखूंगा कि किसी होर पासे नहीं जावे सकती। मैनू विश्वास नहीं हो रहा कि अरमान अजे भी देशों नू वापस पाना चाहते ने। तू इत्थे लगता तुहानू कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है अरमान, ताही तो तुसी इन्ने गुस्से च हो। तू सच्ची जानना चाहनी है कि मैं गुस्से च क्यों? तुसी कह तो एवे रहे हो जिद्दां तुहाडे गुस्से दा कारण मैं हुआ। जे तुहानू हले भी लगदा है ना कि तुसी मैनू बेवकूफ बना सकदे हो कह के कि तुहाडे गुस्से दा कारण तुहाडे बच्चे दा ख्याल रखना नहीं है, ते तुसी गलत हो अरमान। मैं चंगी तरह जानदी हां कि तुहाडे गुस्से दा कारण
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਸੁਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੀ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ? ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਕੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਰਾਣੀ ਕੱਲੀ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ। बड़ी प्यास लग रही है। पूरब दे कमरे दी लाइट जल रही है। ये चक्कर की आ? लगदा बंद करनी भुल गया होना है। मैं देखती हाँ। देशो इत्थे पूरब दे नाल ते मेरा रणवीर पुत्र उत्थे कल्ला। ये देशो ना हमेशा पूरब नूं चिपकी रहिंदी है ते मेरे रणवीर पुत्र दा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखदी। इनू ते हमेशा पूरब दी फिक्र लगी रहिंदी है। जे इदां ही चलदा रहा ते देशो ते रणवीर ते कदी भी इकट्ठे नहीं हो सकते ते मेरा रणवीर पुत्र नूं लैके ओहदे अपने बच्चे दा सुपना जिहड़ा कि ओहदा अपना खून होएगा, ओहदा अपना वारिस, वो ते सुपना ही रह जाना। नहीं नहीं, मैनू ही कुछ करना पएगा इन्हां दोनां नूं नेड़े लियाउण वास्ते। मैं करती हां कुछ। क्यों है पूरब, नर्वस लग रहे? हाँ जी रणवीर अंकल, मैनू ना इंटरव्यू की टेंशन हो रही है। कहते टेंशन लेने वाली केड़ी गल है? मैनू बहुत डर लग रहा है जे मैं इंटरव्यू क्लियर ना कर पाया फिर। ऐदा दा कुछ नहीं होएगा। मैनू पूरा यकीन है कि तू बहुत आराम नाल इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। तू वैसे भी तो कितना होनहार ते कितना शार्प बच्चा है। तेनू पता है स्कूल वाले भी किन्ने खुश होणगे कि इन्ना शार्प इन्ना टैलेंटेड बच्चा उन्हां दे स्कूल च आ रहा। ते रही गल स्कूल दी, तेनू ना वो स्कूल जरूर पसंद आएगा। बस पूरब तू एक गल का ध्यान रखी, हो सकता है कि तेतों ना इंटरव्यू च पूछा जाए कि तेरा फेवरेट सब्जेक्ट केड़ा है, फिर उसे सब्जेक्ट तो रिलेटेड सवाल तेरे तो करेंगे। तू ना उहदे लई भी प्रिपेयर्ड रही ताकि तू जेड़े भी सवाल होण ना उन्हां दा आराम नाल जवाब दे सके। तेनू याद है तू किद्दां मेरे नाल बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे नाल गल कर लैंदा सी जदों ऑफिस दे बोर्ड मैंबर्स मेरे अगे कुछ भी बोलण तो डरदे सी। बस वही हौसला ना वही कॉन्फिडेंस तेनू रखना है। तैयारी तो तेरी पूरी है, तेनू डरन की कोई लोड़ ही नहीं है पूरब। तू सब कुछ क्लियर कर लेगा, ठीक है? अच्छा हुण बैठ ते ब्रेकफास्ट कर। पूरा पुत्र चल जल्दी कर ला, नहीं तो ਆਪਾਂ लेट हो जाना इंटरव्यू ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। अच्छा देशु जी, मोमो मासी नहीं आए अजे तक? मैं देख के आनी मोमो मासी। मासी जी ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ? ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿਫਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਵਾਂ। ਆ ਲੋ, ਐਨਵਲਪ ਖੋਲੋ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ? ਰਣਵੀਰ ਪੁੱਤਰ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। हाँ मैं खोल तो लूंगा, पर पता तो चले ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਓਹੋ ਰਣਵੀਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਟਿਕਟਸ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਟੂਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੋਮੋ ਮਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ। शांत देशू जी, शांत। आओ 2 मिनट ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं तो सच्ची बहुत एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड था मैं पिछले कुछ टाइम तो ना किसी चीज दे लिए नहीं हुआ। सॉरी, थोड़ा टाइम में। पूरा बेटा तैयार आना इंटरव्यू ਲਈ? हाँ जी। चलो फिर चल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੂਰਾ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ? ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਂ।